الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله خير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله خير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله خير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر وتبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر وتبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر وتبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام بك على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم. استغفر الله من البرايا. استغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله. 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 لا إله محمد رسول الله وكرم ومجد وعظم أزواج طاهرات أمهات المؤمنين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. يقول الحمد لله, senantiasa kita berikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali bersama-sama di majelis kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita untuk senantiasa dapat istiqamah dalam ketaatan dan kebaikan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita yang sudah beberapa minggu, sebulan yang sebulan lagi pada hadis yang ke-138. Kemarin terakhir itu kalau tidak salah 137 tentang orang yang melaksanakan ibadah haji yang menggunakan harta yang haram. Maka kata Allah, la labbaika wa la sa'daika. Aku tidak menerima engkau. Tidak ada kebahagiaan dan tidak ada kehormatan bagi engkau yang datang ke tempatku menggunakan harta yang haram. Nah, tetapi kalau dia menggunakan harta yang halal, maka disitulah hamba itu mendapatkan predikat. Salah satunya penyebabnya adalah predikat haji yang mabrur, yang mana haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Itu di antara penyebab orang itu mendapatkan haji yang mabrur, di antaranya hartanya juga halal. Kemudian berikutnya udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kalian itu. Jadi di antara kita itu ada yang sudah meninggal dunia, kawan kita, jiran kita, tetangga kita atau keluarga kita. Maka disuruh oleh Rasulullah itu yang disebut tuh yang baik-baiknya aja lagi. Nah tentu kita ini semua ada keburukan, ada kebaikan. Siapapun kita kecuali Rasulullah. Siapapun kita. Pintarkah orangnya? Kada pintar sekalipun orang itu, ada aja kebaikannya. Contohnya apa? Setia kawan misalnya. Dia kada pernah ninggalkan kawannya. Kalau kawannya lagi sakitnya tetap aja, padahal kada pintar. Nah, kadang-kadang yang pintar ninggalkan kawannya. Kawannya berduit, pintar ngawani. Nah, ketika kawannya kada berduit, pintar ninggalkan. Nah, kadang-kadang. Artinya apa? Kita semua ini memiliki ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, yang diminta, yang disuruh oleh Rasulullah itu, kalau sudah meninggal itu sudahlah kisahnya. Udahlah. Nya kada kawa apa-apa juga lagi. Ya kalau dulu bisanya mengambil hak orang bisa, menzalimi orang bisa. Kalau sekarang dalam tanah sudah orangnya, dan dia mendapatkan atau menerima hasil daripada apa yang diperbuatnya dulu. Pokoknya tenang aja, malaikat tuh catatannya lebih lengkap daripada catatan kita. Kalau kita kan catatan kita itu paling-paling kita catat lagi kita sehat aja. Hutang orang, hutang ini jahatnya. Kalau malaikat detail, lengkap, semenit aja kada terlewat malaikat itu catatannya. Nah, jadi tenang aja, kalau inya baik akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau inya buruk pun akan menerima setimpal dengan apa yang dilakukannya. Nah maka kalau kita yang masih hidup ini, yang mana sudah meninggal, yang kita sebut-sebut tuh kebaikannya aja, supaya apa? Supaya jadi pelajaran iktibar untuk kita, agar kita bisa meniru-niru, mengikuti apa yang dulu diperbuat almarhum itu. Nah, ya memang sebaik-baiknya orang ada aja yang benci, itu aja. Ya sih kayak itu. Koknya kayak apa aja kita baiknya sempurna, pasti ada aja cacatnya di mata orang
orang lain. Nah kita yang masih hidup ingatin mulut kita gak usah lagi diungkit-ungkit yang dulu. Wa kufu an masawihim, tahanlah, stop daripada menyebut-nyebut keburukan mereka yang sudah meninggal dunia. Tahuan aja orang sekampungan dah. Itu tahu aja orang sekampungan bahwa beliau itu dulunya preman misalnya tuh. Enggak usah disebut-sebutkin. Yang perlu kita hidupkan adalah kebaikan-kebaikan di tengah keluarga lingkungan kita, itu yang perlu kita hidupkan. Nah, orang sudah meninggal dunia juga, kenapa apa lagi dah. Nah, tinggal nanti kita, ya kan, bagaimana caranya agar ketika kita meninggal dunia itu banyak yang kita tinggalkan tuh kebaikan-kebaikan. Jadi yang diingat orang itu pasti yang baiknya aja, susah orang cari keburukan. Perilakunya baik, akhlaknya baik, taat kepada Allah. Jadi orang mau nyebut keburukan itu susah, celahnya ndak ada. Nah tapi kalau kita hidup itu ninggalkan keburukan, rame kisahnya tuh, berjilid-jilid, menjilid-jilid. Kenapa? Ya tadi tuh gara-gara keburukan kita. Mudahan kita matinya husnul khotimah, ya tuh meninggalkan kebaikan, kebaikan. Kemudian adibu ta'amakum bidzikrillahi wassalah. Cairkanlah makanan kalian itu dengan berzikir kepada Allah dan sholat. Lelehkan, cairkan itu maksudnya begini. Ketika kita habis makan itu, ini lanjutannya dulu. Wala tanamu alaihi, dan jangan kalian itu tidur. Langsung tidur, habis makan langsung tidur. Paling nyaman bang nih. Makan nyaman bujur, habis itu berabah. Kada niat tidur, kada berabah aja. Insya Allah tuh guring tuh. Tapi nanti patak sukulubakum, itu akan membuat hati kita keras. Nah jadi kalau habis makan tuh bawa beribadah atau berzikir kepada Allah sambil menurunkan makanan. Nah, kan paling nyaman tuh habis makan memang bonjor dulu. Bersandar dulu. Kada lawas tuh. Kada lawas sudah. Artinya apa? Bawa apakah dulu? Beraktivitas. Makanya kan secara kesehatan aja. Tidak dianjurkan habis makan langsung berabah. Makan sudah berduduk langsung bawa ketilam langsung tuh. Selesai sudah. Artinya apa? Bawa beribadah. Supaya apa? Supaya badan kita itu sehat. Sehat badan kita. Pencernaan bagus. Wala tanamu, dan jangan langsung tidur. Karena kalau tidur dalam posisi perut kenyang dapat menyebabkan malas beribadah. Berat. Kita makan malam tuh makan malam sedikit. Dengan makan malam banyak langsung tidur. Tuh bangun subuhnya terasa bujur tuh. Terasa. Apalagi memang kebiasaan bangun lambat tuh apalagi. yang biasa bangun hambat aja bisa melandau tuh. Kekanyangan makan bang malam tadi, nasi goreng ada orang mantari, sop ayam kampung ada, duanya dihantam. Nonton Piala Dunia, guring misalnya jam 1. Nah, insya Allah tuh berat mata. Tapi bila makan sedikit aja, tuh teringan sedikit, teringan lain. Nah jadi usahakan habis makan tuh jangan sampai langsung tidur tuh langsung tidur tuh ya, jangan. Yang paling payah tuh nanti hati kita akan keras. Hati keras tuh maksudnya apa? Susah menerima kebaikan atau ilmu. Kita ini kan kadang-kadang kalau untuk melangkah tuh kadang ngerti kemana arahnya. Perlu masukan orang-orang yang sudah berpengalaman, yang mengetahui orang tua. Nah kalau telinga kita mendengarkan mau tuh mau empati. Ujar orang tua kayak ini. Tapi kalau kita babal, ya tadi tuh keras hati, nggak mau dipakainya. Gara-gara apa? Hatinya keras. Penyebab hati keras itu tidur sesudah makan. Nah, nyaman bang, memang nyaman, bujur nyaman. Kemudian arba'u da'watin la turaddu, ada 4 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Da'watul hajj hatta yarji'a, doa orang yang melaksanakan haji sampai dia pulang kembali. Makanya orang datang haji itu datang ke rumah, yang disuruh baca doa adalah orang yang datang haji.
Nah ini datang misalnya dua laki bini, yang laki suruh berdoa. Kada bisa jar. Nah itu salah seorang kada bisa. Barang aja Rabbana atina fid dunya kah. Nah itu sudah pas sapu jagat sudah itu. Inya suruh berdoa karena posisi dia orang yang datang haji itu doanya mustajab. Nah orang bahaji kada gampangan orang bahaji. Sebulan 40 hari kah? Ya 40 hari. Sudah datang loh lah karena jemaah kita datang loh habis sudah. Sehat walafiat. Ada jar yang meninggal loh jar. Ada yang meninggal. Kemudian yang kedua dakwatul ghazi hatta yasdur. Doa orang yang sedang berperang. Mujahid. Nah itu juga mustajab. Wa dakwatul marid hatta yabra'a. Doa orang yang sakit sampai dia sembuh. Makanya kita lihat para ulama itu ketika menjenguk orang yang sakit, selain mereka mendoakan orang yang sakit, mereka juga meminta doa kepada orang yang sedang sakit. Doakan kami. Angkat tangan. Serahajanya doanya kayak apakah? Gemet kah, nyaring kah? Ah begitu. Jadi orang yang sakit itu mustajab. Jadi pian kalau lagi sakit banyak-banyak berdoa. Ya Allah. Nah, mudahan bebini, yang belum bebini nih. Nah, mudahan bebini misalnya. Mudahan duit banyak. Mudahan naik haji. Mudahan saja bawalah rumah. Yang baik-baik berdoa. Karena posisi kita. Kan jarang orang sakit itu mau berdoa. Kenapa? Normalnya orang sakit itu biasanya mengeluh. Tuh datang kawan. Aduh sakit bujur jar. Makan sakit, liur sakit jar. Kepala geter-geter, bawah kada gerak jar misalnya. Ya namanya orang sakit. Normalnya orang sakit itu kayak itu bang. Tapi ada orang yang sakit yang berdoa banyak. Itu. Nah makanya kalau orang sakit, ingati kalau kita sakit posisi kita spesial tuh. Spesial. Jangankan doakan kita, doakan orang gin kabul. Doakan orang, doakan bini. Mudahan bini sabar. Mudahan bini bebungas. Ya gitu. Kalau bini bebungas sayang terus loh. Coba bayangkan. Orang sakit itu satu ya, kalau orang sakit itu dosanya diampuni. Yang kedua doanya mustajab. Tapi kada boleh lah kita, mudahan aku esok garing ya supaya nyaman. Nah bisa. Kada boleh, kita selalu minta sehat walafiat gitu nah. Memang nyaman sehat juga, berusaha atau beribadah itu memang nyaman sehat. Tapi kalau sudah datang sakit ya tadi itu banyak-banyak berdoa jangan lupa. Sambil berabah berdoa, berzikir. Mulut kita nih nah. Kemudian wada'watul akhi li akhihi bidhahril ghaib. Tadi satu doa orang haji, doa orang berperang sampai selesai perangnya. Yang ketiga doa orang sakit sampai sembuh. Kemudian doa saudaranya kepada saudaranya yang lain tanpa diketahui saudaranya yang didoakan itu. Nah itu mustajab. Misalnya Pak Rahmat mendoakan ulun ini. Bila bangun malam didoakan. Bila sembahyang didoakannya. Doa Pak Rahmat tadi kabul tanpa ulun meminta atau tanpa dia bepadah, Pak Rahmat bepadah kepada ulun. Tapi asal gawal mendoakan orang. Kan masalahnya kita ini jarang doakan orang. Yang kita doakan supaya kaya, supaya sehat, supaya nyaman, kita aja. Kawan di higa kita gini, kadang-kadang kada terdoakan, bini kita, anak kita kada ingat kita, orang tua kita kada ingat. Karena kita sorangan aja. Nah maka biasakan mendoakan selain diri kita, keluarga kita, kawan-kawan kita. Kawan kita tahu aja kita, kawan kita sakit, doakan ya Allah. Mudahan kawan-kawanku yang sakit tuh nah. Ada perlu disebutkan gitu namanya, hendak disebutkan silahkan juga. Sebutkan ada yang bininya sakit di rumah sakit nih ya Allah, kada dapat hadir, mudahan sembuh. Itu kabul. Kabul. Berbeda kalau ulun minta doa, Pak Rahmat, doakan ulun lah. Itu lain lagi. Ini yang tanpa diminta, dia mendoakan saudaranya, itu cepat kabulnya. Nah. Dan diantara amalan orang dulu juga supaya cepat kabulnya doa, dia suka mendoakan orang lain. Untuk mendoakan dirinya lambat kabulnya. Ditesnya supaya kabul, doakannya orang lain. Ternyata ketika mendoakan orang lain, kecipratan juga dirinya. Kenapa? Karena setiap kita mendoakan orang lain, malaikat akan mengatakan walaka mithlu dzalik,
Apa yang kamu doakan kepada saudaramu, kamu juga akan mendapatkannya. Mudahan kawanku sehat, dapat sehat kita. Mudahan kawanku kaya, dapat kaya kita. Mudahan kawanku bahagia, dapat bahagia kita. Kenapa? Karena malaikat yang balik mendoakan kita. Nah kemudian kata Rasulullah, wa asra'u haula'i da'wat ijabatan. Di antara yang 4 tadi, yang mana yang paling laju doanya dikabulkan oleh Allah? Apakah doa orang haji, atau doa orang sakit, atau doa orang yang berperang, atau doa saudara kepada saudaranya tanpa sepengetahuan? Yang paling cepat kabulnya adalah dakwatul akhihi li akhihi bidahril ghaib. Doa seseorang kepada saudara yang lainnya tanpa diketahui. Nah, coba. Makanya ada orang-orang di dunia ini yang beruntung hidupnya. Karena kenapa? Karena senantiasa mendapatkan doa dari guru-gurunya tanpa dimintanya. Seorang murid didoakan senantiasa gurunya tanpa sepengetahuan muridnya. Kawan beruntung hidupnya gara-gara didoakan kawannya tanpa sepengetahuan kawannya ini. Ada orang-orang yang di dunia ini yang hidupnya nyaman, berkah, bukan daripada hasil usaha murni, tetapi hasil daripada doa orang lain kepada dirinya. Nah jadi rancak-rancak kita itu kalau berdoa, jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita, dan jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita. Ketemu kita, kawan kita masih jomblo misalnya kan, nah, mudahan cepat dapat jodohnya. Gitu. Karena ujar malaikat, mudahan ikam kaya itu juga. Kita belum menikah dapat juga jodoh. Yang mana sudah kada lah. Bukan berarti ini mudahan pian kawin lagi, terbalik ini kada, itu kada masuk. Tetapi kan orang itu akan berdoa sesuai dengan kebiasaan dia, watak seseorang. Kalau orang itu pemurah, doanya pun pemurah. Kalau orang itu pelit, sampai ke doa-doanya gini. Pelit. Maunya yang kayanya aja sorangan, yang sehatnya aja sorangan. Gitu. Coba aja lihat aja. Kalau orang kada biasa mendoakan orang lain, doanya untuk dirinya seorang aja. Apalagi lagi kepepet. Padahal yang kepepet kawannya pun kepepet juga. Banyak kepepet hutang dan sebagainya. Yang sakit kawannya pun sakit juga ada juga. Gitu. Kemudian arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan wa man kana fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minna nifaq hatta yada'aha. Ada 4 yang apabila ada 4 ini di dalam diri seseorang, maka orang itu disebut dengan munafik sejati. Na'udzubillah. Apabila ada salah satu daripada 4 ini, maka dia menderita atau memiliki satu bagian kemunafikan yang ada di dalam dirinya sampai dia tinggalkan satu sifat itu. 1, apabila idza hadasa kadzaba, apabila dia berbicara selalu berdusta. Pendustaan orangnya. Wa idza wa'ada, apabila berjanji akhlafa, ingkar. Berjanjinya itu kita tuh bisa berjanji, bisa aja tersalah-salah, tapi janji itu bukan untuk diingkari, ditepati. Contoh nih lah, contoh mohon maaf kalau ada yang memang profesinya tukang jahit. Ya kalau jahit mohon maaf nih. Inya berjanji bukan untuk mengingkari itu. Karena ambillah jar. Hari ini hari apa? Hari Jumat. Karena ambil hari Ahad jar. Hari Ahad selesai insyaallah. Datang kita hari Ahad itu. Nah belum selesai jar. Itu bukan berarti pingin diingkari, bukan. Karena kadang-kadang ada jahitan yang sebelumnya itu bermasalah. Atau tersalah potong kah. Pokoknya bukan untuk diingkari. Tetapi ada orang di dunia ini yang pada musimnya bila datang musimnya. Sejanji-janjinya. Tapi janjinya bukan untuk ditepati. Janjinya untuk ya, itulah orang munafik. Itu aja sudah. Ini bukan berarti tukang jahit munafik, bukanlah. Itu karena kondisinya gitu nah. Sama aja kita nyerpis. Nah tukang servis sama nih. Kita nyerpis TV, buan elektronik nih. Ini bila lah kena petir nah. Baik kiakan bang. Ayo kena.
Hari Senin kan lah datang mudah-mudahan dia. Sekali Senin belum lagi, baru dibongkarnya. Kenapa? Alatnya kada mau nyala masih. Gitu. Nah itu artinya gitulah. Ada orang berjanji pingin ditepati, ada orang berjanji memang pingin diingkari. Yang diingkari tadi itulah salah satu sifat munafik. Naudzubillah. Wa idza ahada ghadara, apabila bersumpah dilanggarnya. Demi Allah saya bersumpah. Nah itu hati-hati. Bila memang niatnya tidak mau menepati sumpahnya, maka salah satunya tanda munafik. Wa idza khasama pajara. Apabila bersengketa, pajara dia berlaku curang. Kita ini bisa bersengketa. Ya kalau bermasalah dengan orang tuh bisa. Nah tetapi kalau kita bersengketa, penyelesaiannya bukan dengan cara yang curang. Nah, dengan cara curang itu macam-macam manipulasi, macam-macam menyogok orang dengan cara yang bukan dengan cara yang bukan menyogok orang itu membalikkan fakta. Nah, itu sudah ciri-ciri orang munafik. Mudahan kita terhindar daripada sifat munafik yang 4 ini. Kita sampai jam berapa ini? Ini ada orang titip doa untuk almarhum Agus Yadiansah bin Abbas dan Amis Ransah bin Muhammad Abbas. Nanti sebelum ini kita tahlil sedikit, minta doa arwah untuk almarhum dan keluarga kita yang sudah mendahului kita. 2 menit lagi. Nah, ulun lewati lah. 142 ini ulun lewati ke 143 aja. Karena 143 ini yang terpendek. Nanti 142 minggu depan. Arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 perkara yang apabila seseorang diberikan 4 perkara ini, maka dia sama diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Keduanya sudah. Pokoknya kalau ada 4 ini, bahagia dunia akhirat. Mudahan kita termasuk ada dapat ini. 1, lisanun dzakirun. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Artinya beringat, bila senang ingat, bila susah ingat. Bila senang misalnya habis gajian alhamdulillah, itu berzikir tuh. Bila dapat musibah innalillah. Bila melihat yang pina kagum subhanallah. Nah, bila dapat musibah innalillah. Ya, ada yang memang lisannya bila dapat nyaman latah, bilanya sakit apalagi menyumpah, itu aja sudah mencaci. Nah itu naudzubillah. Wah payah jar. Padahal habis gajian tuh sakit bujur jar, recehan semua isinya jar. Nah padahal duit juga. Kemudian wa qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur. Seumur hidup kita itu tidak akan bisa bersyukur kalau kita tidak bisa menentukan, menyatakan bahwa ini nikmat yang ada di dalam diri kita. Kalau kita bisa menyatakan bahwa ini nikmat, maka lidah kita insya Allah, hati kita alhamdulillah. Ini misalnya, ini kalau ulun kada pernah bisa menyatakan bahwa minuman ini yang bisa masuk ke dalam mulut ini bahwa ini nikmat, maka ketika selesai minum tidak akan pernah tuh ucap alhamdulillah. Nah, makanya salah satu caranya yang diingati, yang dihitung-hitung itu yang nyaman-nyaman aja dalam kehidupan kita ini. Yang susah-susah, yang sakit-sakit kada usah tapi dipikirkan. Nah itu ya sudah dipikirkan. Kawan yang pindah mola sakit hati dosa dipikirkan. Yang nyaman-nyaman aja. Karena kalau kita pikirkan yang nyaman-nyaman, kita pasti alhamdulillah banyak kawan yang baik-baik lagi. Kalau kita pikirkan kawan-kawan yang jahat, kita sakit kepala kita. Sakit. Di rumah tuh bini kita ada kurangnya, ada lebihnya. Yang lebih-lebihnya aja yang diingat. Tapi bila kurangnya yang diingat, selesai sudah. Selesai. Padahal lebihnya itu 40, kurangnya 5 aja. Tapi kepala kita rancak mengingat-ingat yang 5. Nah insya Allah tuh bekelahian aja gawiannya. Kelahian aja. 2 sudah. Lidah yang berzikir, hati yang bersyukur. Wa badanun alal bala'i sabirun. Badan yang apabila ditimpa ujian musibah, inya kawa bersabar. Kita ini manusia kan lah. Manusia ini pasti bahasanya
bisa sakit. Sakit makan, sakit melihat, semua nih. Ada yang nyaman. Nah, ketika sakit itu kita minta kepada Allah satu aja. Kita bisa bersabar. Bila bersabar pahalanya banyak. Karena tidak ada orang di dunia ini yang kada sakit. Nabi sekalipun sakit. Ada yang kada sakit Fir'aun ya. Makanya sampai ngaku Tuhan tuh. Jadi jangan bangga kalau kada pernah garing. Aku kenapa lah Jar? Ada suah garing bang Jar. Hujan gak panas kah? Hati-hati. Hati-hati. Nah, tapi kada ada manusia ini kayak apa aja hebatnya. Dokter yang meracik obat sekalipun pasti sakit. Jadi ketika kita sakit ditimpa ujian, kita minta satu aja. Mudah-mudahan ada sabar. Nah itu aja. Nah bila sabar, pokoknya itu sudah nikmat dunia akhirat sudah. Yang terakhir, nah ini mudah-mudahan kita seberatan ada. Wa zaujatun, istri, la tabghihi khaufan, yang tidak ditakuti fitnah, khaunan maksudnya, fi nafsiha, dalam dirinya, wala malihi, dan dalam hartanya. Artinya apa? Istri yang tidak berkhianat pada suami, baik dalam urusan dirinya atau urusan harta. Artinya istri yang solehah, taat kepada suami, itu harta yang paling mahal. Apa lagunya tuh Roma Irama ya Allah? Istri yang solehah tuh ya Allah. Nah, perhiasan dunia. Nah ya Allah, nah itu. Mudahan ya kalau bini kita jadi istri yang solehah. Nah, bahagia coba kita. Bini kita bungas, ya kalau baik. Kemudian pandai menyimpan rahasia, pandai mendidik anak, taat kepada suami. Modelnya kayak apa aja, pasti kita jatuh cinta. Muhanya tuh biar kayak apa ya. Taat, baik, akhlak tutur katanya baik, pasti jatuh cinta. Biar muhanya kayak artis. Muntungnya tajam. Tahu lah muntungnya tajam pian. Wah, sering melukai perasaan pian. Wah. Oh, laki hendak guring terluka perasaannya gara-gara tajam mulut bini nih. Tutur katanya kada sopan. Rahasia rumah tangga dibongkar, diumbar kemana-mana. Kayak apa aja bungasnya. Insya Allah ilfil. Ilfil tahu kapian ilfil? Kada nyaman lagi rasanya. Iya tadi tuh, kada nyaman pokoknya. Kada bungas lagi rasanya. Nah maka 4 ini kalau ada di kita 4 komplit, maka orang ini sama memiliki kebaikan dunia dan akhirat. Mudahan lidah kita senantiasa berzikir, hati kita pandai bersyukur, badan kita kalau ditimpa musibah kita bisa sabar. Mudah-mudahan istri kita dan kitanya bang sebujurnya juga. Kita berharap istri kita solehah, nah kitanya juga kita pantaskan menjadi suami yang soleh. Ya, insya Allah kalau suami soleh, istri solehah. Kalau 4 ini ada, insya Allah bahagia. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Tapi ini yang keempat ini bagi yang sudah berbini bang lah. Nah bagi yang belum berbini, nah cepati ya sudah. Cepati cari, karena bebinian tahun ini tambah banyak, lelakiannya banyak matian. Ya memang banyak matian. Tanyai aja sensus. Nah. Selain sensus duit lah, sensus manusianya lebih banyak biniannya sudah. Nah jadi dosa tapi sakit hati, bingung, cepati aja cari. Cepati cari. Tapi yang sudah ada, nah mudah-mudahan lenggeng sampai akhir hayat. Mungkin itu aja yang dapat ulun sampaikan. Kita tahlil sedikit dan doa arwah untuk almarhum, almarhumah yang kita doakan, termasuk keluarga jiran kita yang sudah mendahului kita. Wabil khusus kepada almarhum Agus Yadian Sah bin Muhammad Abbas dan Asmiran Sah bin Muhammad Abbas. Ala hadini wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. المعلمين وسادين خزي الله المرحمة أبو سيدنا سبينا جماعة الأمير سبينا الله يغشاه من الرحمة المغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعل واصل وهلي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشفاعة العظمى عند الله سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحابه القرابة والتابعين وتابع التابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأباتنا وأمهاتنا وقراباتنا ولمن حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا إلى روح عبدك المرحوم أبو سياديانسah bin Muhammad Abbas المرحوم Misransah bin Muhammad Abbas ثم إلى أرواح من لا ذاكر ولا زائر لهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم اجعله فداء لهم من النار فكاكا لهم من النار وإتقا لهم من النار وسترا لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاء والنعمة والبركة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا تحين اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة. وجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم حينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.